నమస్తే విబిసి ఆన్ టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలన్న ప్రధాని మోదీ. వికసిత్ భారత్ యంగ్ లీడర్స్ డైలాగ్ పై మన్ కీ బాత్ లో ప్రకటన. మహారాష్ట్ర ఎన్నికల తీర్పు చారిత్రాత్మకం. అభివృద్ధికే పట్టం కట్టారన్న ప్రధాని మోదీ. ఎన్నికల ఫలితాలు కాంగ్రెస్ కు గుణపాఠమన్న పురంధేశ్వరి. మోదీ పాలనతోనే అభివృద్ధి భద్రతలకు భరోసా అని వ్యాఖ్య. బీబీసీ ఆన్ టీవీ కథనానికి స్పందన. చత్తాం గిరిజనులకు లభించిన పరిష్కారం. రాజకీయ నేపథ్యం లేని కుటుంబాలకు చెందిన యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ రోజు పిలుపునిచ్చారు. మన్ కీ బాత్ 116వ ఎడిషన్ లో ఆయన జాతిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ రాబోయే రోజుల్లో దేశంలో ఇలాంటి 1,00,000 మంది యువతను రాజకీయాల్లోకి చేర్చేందుకు ప్రత్యేక ప్రచారాలను నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు. వచ్చే ఏడాది స్వామి వివేకానంద 162వ జయంతి సందర్భంగా ఢిల్లీలో వికసిత్ భారత్ యంగ్ లీడర్స్ డైలాగ్ నిర్వహించనున్నట్లు మోదీ ప్రకటించారు. ఈ రోజు ఎన్సీసీ డే అని పేర్కొంటూ ఎన్సీసీలో బాలికల నమోదు 25% నుండి సుమారు 40% పెరగడం శుభసూచకమన్నారు. యువతలో క్రమశిక్షణ, నాయకత్వ లక్షణాలు, సేవా స్ఫూర్తిని ఎన్సీసీ ప్రోత్సహిస్తుందని చెప్పారు. దేశంలో ఎన్సీసీని బలోపేతం చేసేందుకు నిరంతరం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. 2014లో దాదాపు ఎన్సీసీలో 14 లక్షల మంది యువత ఉండగా ప్రస్తుతం 20 లక్షల మంది ఉన్నారని ప్రధాని వెల్లడించారు. గత దశాబ్ద కాలంగా భారత్ సాధించిన విజయాలు ప్రపంచ ప్రమాణాలకు ధీటుగా ఉన్నాయని విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి జైశంకర్ అన్నారు. 8వ ఇండియా ఐడియాస్ కాన్క్లేవ్ ను ఉద్దేశించి వర్చువల్ గా ప్రసంగించిన ఆయన ఈ దశాబ్దంలో చాలా మార్పులు జరిగి భారత్ తో వ్యాపారం చేయడం ప్రపంచ దేశాలకు సులభతరం అయిందన్నారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా అనే ఒకప్పటి ఆకాంక్ష నేడు వాస్తవంగా ఆచరణలోకి వచ్చిందని చెప్పారు. భారతదేశం టెక్నాలజీని స్వీకరించి అమలు చేసిన విధానం అత్యంత ప్రభావంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. మన దేశంలో సామాజిక ఆర్థిక పథకాలను, డిజిటల్ లావాదేవీలను ప్రపంచ దేశాలు గొప్పగా చూస్తున్నాయని కేంద్ర మంత్రి వ్యాఖ్యానించారు. నమస్కార్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. మాన్య రామ్ మాధవ్ జీ, dear friends, it is a great pleasure to join you at the Ideas Conclave, even if I am doing so virtually, and to share with you my ideas, my thoughts about building Brand Bharat. Nations, like people, enterprises or services, have a reputation. When deeply entrenched into consciousness and easily recognizable, that becomes a brand. Obviously, it is related to the merits of the product and its track record, but there is a marketing endeavor in play as well, which could have an aspirational aspect to it. Brands are also about the future, one that can be credibly extrapolated from the present and from the past. When it comes to a country, the national brand is obviously a fusion and an aggregation of different facets of its life and activities. On the global stage, it is much more an integrated positioning of multiple endeavors, and we in the world of diplomacy have that responsibility. My thoughts today are about how we discharge that for an India that is more Bharat. Friends, our initial decades after independence saw us struggling with the brand challenge. Given the ground situation, this was not unsurprising. A society recovering from 2 centuries of colonialism obviously had to painstakingly build itself up, creating new capabilities, institutions, and practices. We chose to do that as a democracy, bucking in many ways what was then a global threat, and move forward in a polarized world that brought to bear on us its own geopolitical pressures. Understandably, this was a process of trial and error. We can have a debate about the wisdom of choices that were made in these decades, but at the end of the day, we entered the next century
intact as a polity, energetic as an economy, and optimistic as a society. None of that could have been taken for granted because, do remember, some in fact failed to make it. Put together, they also created what was then our brand of that era. The world was clearly seeing new possibilities and competencies in us. Indians, for example, started acquiring the image of being techies. Various challenges also led to the realization that on crucial issues, be it trade, nuclear, or territorial, India would stand its ground and stand it firmly. మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయం సుపరిపాలన అభివృద్ధికి దక్కిన విజయం అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఢిల్లీలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మోదీ మాట్లాడుతూ ఈ ఎన్నికల ఫలితాన్ని ప్రతికూల రాజకీయాల ఓటమిగా అభివర్ణించారు. వివిధ రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో కూడా ప్రజలు బీజేపీ పైనే విశ్వాసం చూపించారని, ప్రజలు అభివృద్ధిని మాత్రమే కోరుకుంటున్నారనడానికి ఇది నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. పార్టీపై నమ్మకం ఉంచిన మహిళలు, రైతులు, యువతకు ఈ సందర్భంగా ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మహారాష్ట్ర ఎన్నికల తీర్పు నిస్సందేహంగా చారిత్రాత్మకమైనదన్నారు. महाराष्ट्र से परिचित होंगे, उन्हें पता होगा कि वहां पर जब जय भवानी कहते हैं तो जय शिवाजी का बुलंद नारा लगता है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आज हम यहाँ पर एक और ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। గార్లదిన్నె మండలం తలగాసిపల్లి సమీపంలోని జాతీయ రహదారిపై బస్సు, ఆటో ఢీకొన్న ప్రమాద ఘటనలో గాయపడి అనంతపురం నగరంలోని కిమ్స్ సవేరా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను రాష్ట్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ పరామర్శించారు. అదే విధంగా ప్రమాద ఘటనలో మరణించిన వారి కుటుంబ సభ్యులను కూడా మంత్రి పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ప్రమాదంలో ఒకే గ్రామానికి చెందిన 8 మంది మరణించడం చాలా విచారకరమన్నారు. ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి వెంటనే స్పందించి మృతుల కుటుంబాలకు 5 లక్షల రూపాయల చొప్పున ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించారని తెలిపారు. అలాగే జిల్లా కలెక్టర్ వెంటనే స్పందించి క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించేలా చర్యలు తీసుకున్నారని చెప్పారు. గార్లదిన్నె దగ్గర నిన్న సాయంత్రం జరిగిన ఈ ఆటో ప్రమాదంలో 8 మంది చనిపోవడం దుర్భాగ్యకరం. బాధిత కుటుంబాలన్నీ కూడా ఒకే గ్రామానికి, పుట్టూరు మండలంలో ఎల్లుంట్ల గ్రామానికి చెందినవారు. అందరూ ఒకే సమాజానికి సంబంధించిన వారు కూడా. అయితే ఎవరి నిర్లక్ష్యమైనా కూడా 8 విలువైన ప్రాణాలు ఇవాళ గాల్లో కలిసిపోయాయి. చాలా విషాదకరం. ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించి వెంటనే ఆ మృతుల కుటుంబాలకి 8 కుటుంబాలకి 5 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించడం జరిగింది. అదే సమయంలో జిల్లా కలెక్టర్ గారు తక్షణమే స్పందించి ఈ బాధితులు ఎవరున్నారో, క్షతగాత్రులు ఎవరున్నారో వెంటనే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించడం, ఇక్కడ మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేలాగా ప్రయత్నం చేశారు. దాని కారణంగా ఇతర ప్రాణాలు కూడా కాపాడబడ్డాయి. ఈ సందర్భంగా
ఆ బాధిత కుటుంబాలు ఏవైతే ఉన్నాయో క్షతగాత్ర కుటుంబాలకి వారికి మెరుగైన ఉచిత వైద్యం అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అదే సమయంలో మృతుల కుటుంబాల్లోని వారిపై ఆధారపడిన 2 కుటుంబాలు తల్లి తండ్రి ఇద్దరు చనిపోయారు. ఆధారపడిన పిల్లలకి వాళ్ళ చదువును కొనసాగించడానికి తర్వాత వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా కల్పించడానికి ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఏదైనప్పటికీ కూడా ఇటువంటి ప్రమాదాలు నిత్యం జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎటు చూసినా కూడా నిర్లక్ష్యం ఎవరిదైనా ప్రాణాలు మాత్రం పేదలకు పోతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం కూడా దీని మీద ఒకసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తాను. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆటోలు వాళ్ళ మామూలు కెపాసిటీ 4-5 ఉంటే నిన్న దీంట్లో కూడా 13 మంది ఒకే ఆటోలో ఉన్నారు. దాని కారణంగా ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఇవి జరుగుతున్నాయి. ఒకటి అందుకని వీటి మీద ఏదైనా ఒక ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఉండేలాగా వీటిని చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా అంటే స్టేక్ హోల్డర్స్తో మాట్లాడిన తర్వాత తీసుకోవాల్సింది. అదే సమయంలో ప్రజలను కూడా మేము కోరుతున్నాం, ఇటువంటి సందర్భాల్లో అంటే అందరూ ఒకే గ్రామానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి ఒకే దాంట్లో వెళ్ళాలనుకుంటారు, తద్వారా డబ్బు కూడా ఆదా అవుతుందని అనుకుంటారు. కానీ దాని కారణంగా ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి వీటి మీద కూడా అవగాహన కలిగించాల్సి ఉంది. ప్రజల్లో కూడా దీని మీద కూడా చైతన్యం తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏదైనప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం ఈ ఘటనలో మృతి చెందిన వారికి లేక క్షతగాత్రులకు కూడా పూర్తి సహకారం అందిస్తుంది. వారికి ఎక్స్గ్రేషియా వాళ్ళ కుటుంబాలకు అందించడం పాటు వీళ్ళకి ఉచిత వైద్యం కూడా అందిస్తుంది. చిత్తూరు జిల్లా గంగాధర నెల్లూరు నియోజకవర్గం కార్వేటి నగరం పోలీసులు దొంగతనాలకు చెక్ పెట్టేందుకు స్మార్ట్ లాక్లను ఏర్పాటు చేశారు. మండల పరిధిలో ఉన్న ఆలయాలు, మసీదులు, చర్చిల్లో స్మార్ట్ లాక్లను ఏర్పాటు చేశారు. తొలి విడతగా 100 స్మార్ట్ లాక్లను అందజేసినట్లు కార్వేటి నగరం ఎస్ఐ రాజ్ కుమార్ తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా సీఐ మాట్లాడుతూ తొలుత ప్రార్థనా స్థలాల్లో దొంగతనాలను అరికట్టడానికి స్మార్ట్ లాక్లను ఏర్పాటు చేశామన్నారు. దొంగతనం కోసం ఎవరైనా స్మార్ట్ లాక్లను పగలగొడితే వెంటనే అలారం మోగి సిబ్బందిని అలర్ట్ చేస్తుందని, అంతేకాకుండా సీసీ కెమెరాల సాయంతో దొంగలను గుర్తించేందుకు అవకాశం కలుగుతుందన్నారు. నివాస గృహాలకు కూడా స్మార్ట్ లాక్లను వేసి పోలీసు వారికి సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అందరికీ నమస్కారం. మన చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ గారు శ్రీ మణికంఠ చంద్రబాబు సార్ ఐపీఎస్ వారు ఈ దొంగతనాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి, వాటిని నివారించే క్రమంలో భాగంగా ఇంతకుముందు కూడా సీసీ కెమెరాస్ ప్రతి రిలీజియస్ ప్లేసెస్లో అంటే గుళ్ళో కానీ చర్చెస్లో ఇట్లా మెయిన్ జంక్షన్స్లో ఎక్కడైతే నేరాలు జరుగుతాయో ఆ ఏరియాలో మొత్తం సీసీ కెమెరాస్ అంతా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే సీసీ కెమెరాస్ ఎప్పుడు ఉపయోగపడతాయి అంటే నేరం జరిగిన తర్వాత ఎవరు చేసినారో అనేది తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. అయితే ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ సెక్యూరిటీ లాక్ అని కొత్తగా ఒక లాక్ వచ్చింది. ఇది యాక్చువల్గా చీప్ అండ్ బెస్ట్గా దొరుకుతుంది. జస్ట్ 400 రూపీస్తో ఈ లాక్ దొరుకుతుంది. దీన్ని ఎక్కడైనా టెంపుల్స్ కానీ చర్చ్లో కానీ గుళ్ళో కానీ లాక్ చేసినామంటే ఎవరైనా నైట్ టైమ్స్ ఏదైనా దొంగతనం చేయాలని అటెంప్ట్ చేసినట్లయితే ఈ లాక్ బాగా అలారం వస్తుంది. ఇది ఇట్లుంది. దీన్ని ఇది లాక్, ఇది మామూలుగా ఇట్లా పెడితే లాక్. మనం లాక్ చేసి పోయేటప్పుడు దీన్ని ఇట్లా రివర్స్లో పెట్టి ఇప్పుడు లాక్ అయిపోయింది. ఇది లాక్ అయిపోయింది. ఎవరైనా ఒకసారి మీరు టెస్ట్ చేయండి. ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తే మనం లాక్ అయిపోయిందని మనం బ్లాక్ చేసి ఓపెన్ చేయాలంటే కంటిన్యూస్గా అలారం రావడం వల్ల ఎవరో ఒకరు మేల్కోవడం కానీ ఆ దొంగతనం జరుపుకోకుండా ప్రివెంట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మన చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ గారు దీన్ని ప్రత్యేకంగా మన ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఇది ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది, దానివల్ల నేరాలను నిరోధించవచ్చు అనే అభిప్రాయంతో మాకందరికీ సారు సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మేము మా సర్కిల్ మొత్తం టోటల్గా 300 లాక్స్ తెప్పించాము. అంటే కార్వేట్ నగరంకి 100, ఎస్ఆర్పురంకి 100, వెదురుకుప్పంకి 50, పాలసముద్రంకి 50 తెప్పించడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఇది మొదటి విడతలో అన్ని టెంపుల్స్, మసీదులు, చర్చెస్, రిలీజియస్ ప్లేసెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో, ఎక్కడన్నా మెయిన్ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్, మెయిన్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్కి వీళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో కూడా మేము వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నాము. ఎందుకంటే వాల్యుబుల్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి, వాల్యుబుల్ ప్రాపర్టీస్, కంప్యూటర్స్, సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేసి ఈ లాక్స్ పెట్టుకోమని చెప్పి కోరడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఎటువంటి నేరాలు జరగకుండా నిరోధించేదానికి
మేము ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. దీన్ని మొదటి ఫీల్డ్లో ప్రతి ఒక్కరిని మోటివేట్ చేసి ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలా, ఇది ఏర్పాటు చేసుకోవాలని కోరడం జరుగుతుంది. భవిష్యత్తులో ఇంకా ప్రతి ఒక్కరికి అవేర్నెస్ ప్రతి ఒక్క మెయిన్ ఎవరైతే ఉపయోగం ఉంటుందో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ లాక్స్ పెట్టి మన పరిధిలో ఎటువంటి నేరాలు జరగకుండా చూడాలనేది మా ముఖ్య ఉద్దేశము. అల్లూరు జిల్లా ముంచంగిపుట్టు మండలం మాకవరం పంచాయతీలో గల చత్తాం గ్రామంపై బీబీసీ ఆన్ టీవీలో వచ్చిన కథనంతో కదలిక వచ్చింది. ఈ గ్రామ ప్రజలకు ఆధార్, రేషన్, జాబ్ కార్డులు, విద్యుత్ సదుపాయం, మౌలిక సదుపాయాలు లేవని, కనీసం రెవెన్యూ గ్రామంగా కూడా గుర్తింపునకు కూడా నోచుకోలేదంటూ బీబీసీ ఆన్ టీవీ కళ్లకు కట్టినట్టు కథనాన్ని ప్రసారం చేయడంతో ముంచంగిపుట్టు మండల సిపిఎం, సిఐటియు, గిరిజన సంఘం నాయకులు స్పందించారు. చత్తాం గ్రామస్తులతో కలిసి తహసీల్దార్ నరసమ్మకు వినతి పత్రం సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా సిపిఎం మండల కార్యదర్శి కొర్ర త్రినాథ్, గిరిజన సంఘం మండల అధ్యక్షుడు ఎంఎం శ్రీను మీడియాతో మాట్లాడుతూ ముంచంగిపుట్టు మండలంలోని ఏడుకొండల బద్ద అనే గ్రామస్తులు కొంతమంది 6 ఏళ్ల క్రితం జీవనోపాధి కోసం మాకవరం గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని చత్తాం అనే ప్రాంతానికి వలస వెళ్లి స్థిరపడ్డారని చెప్పారు. నిరుపేదలైన వీరికి రేషన్ కార్డులు, ఆధార్ కార్డులు, పింఛన్లు, ఇల్లు, విద్యుత్, రహదారి సౌకర్యము లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారన్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి తక్షణమే వీళ్ళ సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. మాకవరం పంచాయతీలో ఇటీవల కాలంలో మైగ్రేటెడ్స్ అని చెప్పి వెళ్ళడం జరిగింది. సాతం అనేటువంటి విలేజ్లో అక్కడ ROFR పట్టాలు తక్షణమే ప్రభుత్వం మంజూరు చేయాలి. అలాగే ఆధార్ కార్డు అనేక మందికి అక్కడ లేదు, కొందరికి ఉంది, కొందరికి లేదు. కాబట్టి తక్షణమే ఆధార్ కార్డ్స్ కూడా ఇవన్నీ చేయాలి. అలాగే ఇప్పుడు ఆధార్ సోషల్ డ్రైవ్ పేరుతో ఏవైతే ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుందో అది తక్షణమే అది గ్రామానికి పర్యటించి పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్, డిజిటల్ అసిస్టెంట్లు, అలాగే సెక్రటరీలు అందరూ పర్యటించి ఆ గ్రామంలో మౌలిక సదుపాయాలతో పాటు ఏవైతే ఆధార్ కార్డు ఇవన్నీ కూడా లేదో అన్నీ కూడా పూర్తి చేయాలి. అలాగే అంత్యోదయ రేషన్ కార్డులు, వాళ్ళు పీవీటీజీ కుటుంబాలు కాబట్టి అంత్యోదయ రేషన్ కార్డులు, 35 కేజీలు బియ్యం కార్డులు మంజూరు చేయాలి. కాబట్టి ఇది మేము ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఇప్పుడు PM జన్మన్తో పాటు ఏవైతే పీవీటీజీలకి రావాల్సినటువంటి రాయితీలు ఉన్నాయో అన్నీ కూడా ప్రభుత్వం సమకూర్చాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. గతంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం 5 ఏళ్లలో అన్ని చేసాం, 98% చేసామన్నారు. కానీ ఇప్పుడు దాకా వైసీపీ ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందింది. ఇప్పటికైనా పీవీటీజీ గ్రామాలకి కూటమి ప్రభుత్వమైన స్పందించి ఇది చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం. ఇది మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇది తక్షణమే ప్రభుత్వం స్పందించాలని కోరుతున్నాం. సిపిఎం పార్టీ మండల కార్యదర్శి ఈరోజు ఏదైతే మాకవరం పంచాయతీ పరిధిలో బాబ్సుల పంచాయతీ నుంచి గత 6 సంవత్సరాల క్రితం వలసలతో ఈరోజు పీవీటీజీ కుటుంబాలు, నిరుపేద కుటుంబాలు ఈరోజు గత 6 సంవత్సరాల క్రితం ఆ సతం అనే ఒక ప్రాంతంలో వాళ్ళు స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుంటున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదైతే ఈరోజు ఆ పంచాయతీ పరిధి నుంచి ఈ పంచాయతీకి సంబంధించింది ఆధార్ కార్డులు వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని చెప్పేసి, అలాగే వాళ్ళకి ఈరోజు వరకు NRGS ఉపాధి హామీ పథకం అనేది లేదు. వాళ్ళకి కార్డు కూడా ప్రభుత్వం స్పందించి జాబ్ కార్డ్స్ వెంటనే జారీ చేసి ఆ పని కూడా కల్పించాలని చెప్పి, అలాగే వాళ్ళు పీవీటీజీలు కాబట్టి ఇమీడియట్లీగా వాళ్ళకి PM జన్మన్ ద్వారాగా హౌసింగ్లు మంజూరు చేయాలి, హౌసింగ్లు నిర్మాణం చేయడానికి ప్రభుత్వం కృషి చేయాలని చెప్పేసి, అలాగే పీవీటీజీ కుటుంబాలకు సంబంధించి ఈ మధ్యకాలంలో ప్రభుత్వం, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కరెంటు లేని ప్రాంతాల్లో కూడా కరెంటు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఉంది. కాబట్టి PM జన్మన్ ద్వారాగా ఇమీడియట్లీగా కరెంట్ సౌకర్యం కల్పించని చెప్పేసి, అలాగే PM జన్మన్ ద్వారాగానే రోడ్డు కూడా మంజూరు చేయాలని చెప్పేసి, మంచినీటి సమస్య పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తహసీల్దార్ మేడం గారికి రాతపూర్వకంగా మేము వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ప్రభుత్వం 6 సంవత్సరాలు అవుతున్న కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా అక్కడ స్థానిక ప్రభుత్వాలు స్పందించి ఆ ప్రాంతంలో మనం కొద్దిగా కృషి చేసి ఉంటే వీళ్ళకి కొన్ని సౌకర్యాలు కలిగి ఉండేదని చెప్పేసి సందర్భంగా మేము కోరుతున్నాం. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి తక్షణమే వాళ్ళకి సర్వే చేసి ఏదైతే వాళ్ళకి కావాలని చెప్పేసి అది సర్వే చేసి ఇమీడియట్లీగా ఏదైతే మేము సమస్యలు డిమాండ్ చేసి ఉన్నామో ఆ సమస్యలు వెంటనే పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. తహసీల్దార్ నరసమ్మ మాట్లాడుతూ మీడియా ద్వారా చత్తాం గ్రామస్తుల కష్టాలు తెలిసాయని, వీళ్ళ సమస్యలను జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లి సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. గ్రామంలో 7 కుటుంబాలు బాబుసాల నుంచి వచ్చాయని తెలిసిందండి. నాకు వెంటనే మా VROని పంపించాను. ఆవిడైతే ఎంక్వైరీ చేసి రిపోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు. ఆ రేషన్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆధార్ కార్డులు ఉన్నాయి కొంతమందికి అని చెప్పారు. రేషన్ కార్డులు బాబుసాల నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టాలని వాళ్ళు దరఖాస్తు ఇచ్చారని చెప్పారు. అది నేను చూస్తాను. ఆధార్ కార్డులు కూడా ఊరి పేరు చేంజ్ చేస్తాను మాకవరానికి. అది చాంతాం అనే రెవెన్యూ విలేజ్ కాదు, అది మాకవరం గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించింది. కాబట్టి మాకవరం గ్రామానికి మేము ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానండి.
ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం మండల నాయకులు పి భీమరాజు, కొర్ర నర్సయ్య, కొర్ర శంకర్రావు, తాంగుల జీనబంధు, గ్రామస్తులు గొల్లూరి చంద్రబాబు, గొల్లూరి కేశవరావు, వంతాల లక్ష్మణరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మహారాష్ట్ర ఎన్నికల ఫలితాలలో బీజేపీ సారథ్యంలో ఎన్డీఏ కూటమి ఘన విజయం సాధించిన సందర్భంగా ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. విజయవాడలో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ మహారాష్ట్ర ప్రజలు బీజేపీ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించారన్నారు. విభజించు పాలించు అనే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇండియా కూటమికి ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెప్పారని వ్యాఖ్యానించారు. నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో దేశం అభివృద్ధి చెందటమే కాకుండా సురక్షితంగా ఉంటుందన్నారు. మహారాష్ట్ర ప్రజలు అభివృద్ధికి ఓట్లు వేశారని పేర్కొన్నారు. జార్ఖండ్ లో స్వల్ప మెజారిటీతో ఎన్డీఏ కూటమి ఓటమి పాలైందని, దీనికి గల కారణాలు సమీక్షిస్తామని ఆమె అన్నారు. అద్భుతమైనటువంటి విజయాన్ని ఎన్డీఏ కూటమి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో హస్తగతం చేసుకోవడం జరిగింది. ఒకంత జార్ఖండ్ నిరాశపరిచిన, ఎందుకంటే అక్కడ కూడా బాగా చేస్తామని అనుకున్నప్పటికీ కూడా ఒకంత ఎందుకు ఈ రకమైనటువంటి రిజల్ట్ వచ్చింది అనేటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి ఖచ్చితంగా పార్టీ సమీక్షించుకుంటుంది. అండ్ అక్కడ ఏమన్నా కరెక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా పార్టీ తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ మహారాష్ట్రలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్న ఎన్డీఏ కూటమి ఘోరాతి ఘోరంగా ఓడిపోతుంది అని చెప్పినా ఇవాళ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు అనూహ్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కూటమిని, అంటే ఎన్డీఏ కూటమిని వారు ఆశీర్వదించడం జరిగింది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే విభజించి పాలించు అనేటువంటి ఆలోచనతోటి ఏదైతే ఇండి కూటమి ప్రజల వద్దకు వెళ్ళిందో, ఒక చేతిలో రాజ్యాంగాన్ని పట్టుకుని రెండవ వైపున ఖచ్చితంగా కుల గణన జరగాలి అనేటువంటి ఒక విభజించి పాలించు అనేటువంటి భావనతోటి ఏదైతే ఇండి కూటమి ప్రజల వద్దకు వెళ్ళిందో దాన్ని ప్రజలు తిరస్కరించినటువంటి విషయాన్ని మనం అందరం కూడా ఇక్కడ గమనించాలి. అది మాత్రమే కాకుండా హమ్ ఏక్ హై తో సేఫ్ హై అనేటువంటి నినాదం ఏదైతే ఎన్డీఏ కూటమి ఇచ్చిందో దాన్ని ఎన్డీ కూటమి వాళ్ళు అపహాస్యం కూడా చేయడం జరిగింది. కానీ ఇవాళ ప్రజలు ఖచ్చితంగా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో దేశం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే దేశం అభివృద్ధి పదంలో నడవడం మాత్రమే కాకుండా సురక్షితంగా కూడా ఉంటుంది అనేటువంటి భావనతోటి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు మరి ఎన్డీఏ కూటమికి ఓటు వేసి ఆశీర్వదించారు. అదేవిధంగా ఇవాళ అందినటువంటి విజయం ఏదైతే ఉందో మహారాష్ట్రలో, అది కేవలం ఎన్డీఏ కూటమికి వేసినటువంటి ఓటు కాదు, ఇది మహారాష్ట్ర అభివృద్ధికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు వేసినటువంటి ఓటుగా మనం గమనించాలి. ప్రజలందరికీ కూడా, మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ, అదేవిధంగా జార్ఖండ్లో ఉన్నటువంటి వారికి కూడా, ఎవరైతే ఎన్డీఏ కూటమికి ఓటు వేశారో వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, వారు కేవలం విజయాన్ని కాదు బాధ్యతను అప్పగించారు అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తించి తగు విధంగా మంచి పాలన ఇప్పటి వరకు షిండే గారి నాయకత్వంలో ఏ విధంగా అందిస్తూ వచ్చారు, అదే విధంగా మంచి సుపరిపాలన మహారాష్ట్ర రాష్ట్రానికి అందించడానికి ఎన్డీఏ కూటమి కృషి చేస్తుంది. గ్లోబల్ ఇల్యూమిన్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైవీఎస్ మూర్తి ఆడిటోరియంలో పవర్ విత్ ఇన్ పుస్తకావిష్కరణ ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జాతీయ మెడికల్ కమిషన్ సభ్యుడు డాక్టర్ సంతోష్ కుమార్, ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రచారక్ రవికుమార్ అయ్యర్, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్ సూర్యారావు, బీజేపీ నేత పివిఎన్ మాధవ్, బీజేపీ విశాఖ జిల్లా అధ్యక్షుడు మేడిపాటి రవీంద్ర, డాక్టర్ ఉదయ్, డాక్టర్ సోమరాజు అధిక సంఖ్యలో విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గ్రంథ రచయిత ఆర్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం మాట్లాడుతూ భారతీయ పరంపరలో భాగంగా తన అనుభవాలతో ఈ పుస్తకం రాశానన్నారు. ప్రధాని మోడీ వినతి మేరకు జాతీయ కెపాసిటీ కమిషన్ లో సభ్యునిగా చేరినట్టు చెప్పారు. మోడీ ప్రపంచ దేశాలు గర్వించే నాయకుడని, ప్రపంచ దేశాల్లో ప్రజలు మోడీ గురించి తెలుసుకునేందుకు ఈ పుస్తకం రాశానని చెప్పారు. నెల రోజుల్లో దేశ విదేశాలకు ఈ పుస్తకాలు సరఫరా చేశామన్నారు. త్వరలోనే ఈ పుస్తకం హిందీ తదితర భాషల్లో ముద్రిస్తామని, స్వల్ప కాలంలోనే ఈ పుస్తకం 7వ విడత ముద్రణ చేశామని, ఇది తన 9వ పుస్తకమని చెప్పారు. So with this enormous dilemma, confusion, I thought I need to seek answers, and in search for those answers I imagined that university education will give me that. Several degrees within this country, and when I went to what is considered the Mecca of learning, the center where leadership knowledge is taught, where policy is all, the policy school is considered to be one of the finest in the world. I went to Harvard in search of this knowledge. And after some time of studying there, doing my fellowships there, I realized
that my struggles and my questions and what I knew and what I understood from my experience of living with indigenous communities, so-called Western education models and systems were inadequate in explaining that to me. So very disheartened, I came back and continued my work amongst the forest tribes. And in the process of my work one day, I had reached a point where I had to sue the government itself. So whether the state of Karnataka or the national government together took them to the Human Rights Commission for violating the rights of life itself of tribals, managed to win the case and came back feeling like a hero. And I still remember a very elderly chieftain, Kempaya, who was the Yajamana, we call him in the tribal language Yajamanas, of the Kadukuruba tribe, who was a mentor, a friend, and a sort of a guide in all tribal affairs and tribal matters that he would explain to me. Because I came from the city of Bangalore and I had no idea how an Indian village even looked like till I went to this tribal colony. నర్సీపట్నం నియోజకవర్గంలో అనారోగ్యానికి గురైన బాధితులకు వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా వచ్చిన చెక్కులను స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు నర్సీపట్నంలోని తమ కార్యాలయంలో అందజేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన ఈ 5 నెలల కాలంలో స్పీకర్ చొరవతో నియోజకవర్గంలో ఇప్పటివరకు 11 మందికి సీఎం సహాయ నిధి చెక్కులు అందజేయబడ్డాయి. ఈ సందర్భంగా స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు మాట్లాడుతూ కుటుంబంలో ఒకరు అనారోగ్యానికి గురైతే మొత్తం కుటుంబం ఆర్థికంగా మానసికంగా కష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందన్నారు. అలాంటి సందర్భాల్లో సీఎం సహాయ నిధి వారికి అండగా నిలుస్తుందని చెప్పారు. బాధితులు త్వరగా కోలుకొని కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా జీవించేందుకు ఈ సహాయం ఉపయోగపడాలని కోరుకుంటున్నామని స్పీకర్ తెలిపారు. గవర్నమెంట్ అయ్యన్న గారికి మా బాబుకి కొంచెం పాము కుట్టడం వల్ల పాము కుడితే అది కొంచెం నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల అది సీరియస్గా కొంచెం బాగా ప్రాణ నష్టంగా అయ్యింది. అయితే మేము ఎమర్జెన్సీగా అపోలో హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేసాము. చేయడంలో అమౌంట్ ఎక్కువ అయ్యింది. అవడంలోనే మన గవర్నమెంట్ అయ్యన్న గారు సహకరించి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి పెట్టాము. పెట్టిన తర్వాత మల్లవరం మా కార్యకర్త మిడతాన రామచంద్ర గారు ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రేఖ పంపించాము సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి. ధన్యవాదాలు. అందరికీ వందనాలండి. మా ఆయనకి 2 కాళ్ళు 2 చేతులు 4 నెలల క్రితం పడిపోయి ట్రీట్మెంట్ నిమిత్తం 4 లక్షల దాకా అయ్యింది. అయితే మేము సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి అప్లై చేస్తాము. బలిఘాటం గవిరెడ్డి రావణ్ గారి ద్వారా కౌన్సిలర్ ద్వారా అప్లై చేసాము. అయితే దానికి సంబంధించి బిల్లు నిమిత్తం 1,49,000 రూపాయలు మాకు స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్ర గారు ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఆయనకి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలుసుకుంటాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. నాది 10వ వార్డు అండి. నా పేరు గుడివాడ రాజనాయుడు, 10వ వార్డు కౌన్సిలర్ అండి, పెద్దపడ్డపల్లి. మా వార్డులో మన దాటి నారాయణ గారి అబ్బాయి దాడి శ్రీనివాస అని చెప్పేసి ఆయనకి ఆపరేషన్ అయిందండి, వెన్ను ఆపరేషను. దానివల్ల ఏమైందంటే కొద్దిగా మా రైట్ హ్యాండ్ లాగేసిందండి. అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళకి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ పెట్టామండి. మన స్పీకర్ సార్ అయ్యన్న పాత్ర గారి చొరవతో, చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆశీస్సులతో ఈ కుర్రవాడికి 1,35,000 రూపాయలు ఏమందంటే చెక్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఈ రోజు ప్రత్యేకించి అయ్యన్న పాత్ర గారికి, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. అశ్వరావుపేట మండలం పేరాయిగూడెం గ్రామ పంచాయతీలో ఉదయం 6 గంటల నుంచి హలో శుభోదయం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎమ్మెల్యే జారె ఆదినారాయణ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని ప్రతి వీధిని సందర్శించి స్థానికులను కలుస్తూ వారి సమస్యలు నేరుగా తెలుసుకున్నారు. వాటన్నింటినీ త్వరలోనే పరిష్కారం చూపుతానన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పేదల పక్షపాతి అని అన్నారు. ప్రస్తుతం అందిస్తున్న పథకాలతో పాటు భవిష్యత్తులో మరిన్ని పథకాలను ప్రవేశపెడుతున్నట్టు చెప్పారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ప్రతి ఒక్కరికి లబ్ధి చేకూరుతుందన్నారు. అనంతరం ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా మంజూరైన చెక్కులను లబ్ధిదారులకు అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల నాయకులు, స్థానిక నాయకులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. అందుబాటులో ఉండాలి.
రైతులు కూడా ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.